स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लेके हाजिर होए हैं। हर रोज़ थोड़ी जिंदगी दे नाल जुड़िया होया वो मुद्दा जिहड़े सरकारां दे कन्नां तक पहुंचना चाहिए वो लैके आने हैं। तुहाडी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं तां जो सरकार तक तुहाडे मसले तुहाडे मुद्दे पहुंचण ते उन्हां दा हल भी किया जाए। हाल ही दे विच असीं एक डिबेट की सी जिहड़े जगाड़ू रिक्शा जिन्हों कहा जाता है उस ते असीं विचार चर्चा की सी, जिस दे विच वख-वख थावां तो असीं उन्हां लोकां दीयां मुश्किलां उन्हां लोकां दा दुख दर्द सरकार दे कन्नां तक पहुंचाया ते सरकार ने तुरंत एक्शन लैंदिया वो अपना फैसला वापस ले लिया। हुण मुद्दा है सब तो वड्डा मुद्दा अज पंजाब दे विच बिजली की भारी किल्लत का मुद्दा है। भावें कोई भी शहर होवे, पिंड होवे, कस्बा होवे, हर थां ते बिजली के कट लग रहे हैं। ये हालात बहुत माड़े होंदे जा रहे हैं और आने वाले दिनों दे विच हालातां दे विच कोई वड्डा सुधार हुंदा दिखाई दे भी नहीं रहा। दरअसल होया ये कि गर्मी यकदम वध गई, बिजली की डिमांड वध गई, सप्लाई लगातार घटती जा रही है। झोने की लवाई दा टाइम भी आ गया जिस करके बिजली की खपत है जिहड़ी वो वधी जा रही है, जिस करके क्योस खड़ा हो गया। दूजे पासे कोले की घट गिणती या कोले की दरामद ना होना भी एक वड्डा मसला बनया होया। कोला सही तरीके नाल पहुंच नहीं रहा, कोले की खपत वध रही है पर जिहड़ी पूर्ति होनी चाहिए सी कोले की वो नहीं हो रही। कोले की घाट करके भी लंबे लंबे कट लग रहे हैं। अजिहे दे विच हुण होवेगा कि एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा है। ग्राफिक के जरिए पंजाब दे विच मौजूदा स्थिति की है वो समझा दें। पंजाब दे विच अज बिजली की मंग 9000 मैगावाट पहुंच चुकी है, अपने पीक ते है पंजाब दे विच बिजली की मंग। पावरकॉम बिजली सप्लाई करन दे 7500 मैगावाट समर्थ है हाले तक, यानी कि डिमांड 9000 मैगावाट की है, 7500 मैगावाट समर्थ है। 1500 मैगावाट की कमी है, थोड़ी घट गई है। 2010 सी पहला तलवंडी साबो के थर्मल प्लांट के 2 यूनिट बंद होने करके 1320 मैगावाट की कमी आई है और इस तरह रोपड़ थर्मल प्लांट के 2 यूनिट बंद होने कारण 420 मैगावाट की कमी आ चुकी है। गोइंदवाल साहब के थर्मल प्लांट का 1 यूनिट बंद होने करके 270 मैगावाट की कमी आई है और इस तरह पंजाब विचले थर्मल प्लांटा तो 2010 मैगावाट की पहला कमी सी जिहड़ी हुण घट के लगभग 1500 मैगावाट की कमी हो गई है। नाभा थर्मल प्लांट के 2वें यूनिट चल रहे हैं और 1400 मैगावाट की पूर्ति हुण कर रहे हैं। ये एक चंगी खबर भी आपां कह सकते हैं और इस तरीके नाल लगातार कोले की घाट करके मुश्किलां वधदियां जा रही ने। अज पंजाब दे विच जो कोले की स्थिति है वो भी समझनी पेगी। नाभा थर्मल प्लांट दे विच राजपुरा जिहड़ा हैगा उत्थे 22.6 दिनों का कोला बाकी है सिर्फ। इस तरह लहरा मुहब्बत दे विच 5.1 दिन का कोला बाकी है। रोपड़ थर्मल प्लांट दे विच 9.5 दिनों का कोला बाकी है और गोइंदवाल साहब दे विच थर्मल प्लांट 4.4 दिनों का बाकी है। तलवंडी साबो की जो गल करिए तो इत्थे थर्मल प्लांट दे विच 6.2 दिन का कोला जिहड़ा वो बाकी हैगा। सो अजे दे विच कोले की जिहड़ी किल्लत है वो आने वाले समय दे विच होर ज़्यादा मुश्किलां खड़ियां कर सकदी है, मुश्किलां नूं होर वड्डा कर सकदी है। साडे नाल खास मेहमान भी जुड़नगे पर उस तो पहला ग्राउंड की स्थिति समझनी बड़ी जरूरी है। साडे नाल गगन आहूजा पटियाला तो जुड़े हुए हैं और मुनीश बावा जिहड़े ने फगवाड़ा तो जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार कमी है जिहड़ी वो बिजली की आ रही है। जे गल पटियाले की की जाए तो पटियाला हब हैगा जिथों सारा कुछ सिस्टम में चलता हैगा। गगन आहूजा दे कोल सब तो पहला चलते हैं। गगन, किन्नी को जिहड़ी जिहड़ी कमी हैगी 1500 मैगावाट की कमी है उसनों आपां नॉर्मल कमी कह सकते हैं भी इन्नी खपत इन्ना खप्पा जिहड़ा वो गाहे बगाहे पूरा हो सकता कि नहीं हो सकता? जी बिल्कुल नहीं, नॉर्मल कमी नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड कमी है और जी डिमांड हैगी है अप्रैल के महीने अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है। 9000 मैगावाट डिमांड कभी भी अप्रैल के महीने नहीं हुई हैगी। गर्मी के वधन करके डिमांड काफ़ी इनक्रीज की है, अज काफ़ी पीक दसी जा रही है और जी ऑल सोर्स जी इनपुट हैगी है जे अपने थर्मल प्लांट गल की जाए पंजाब विचले सरकारी थर्मल प्लांट या निजी थर्मल प्लांट उन्होंने चों 4000 या 4200 मैगावाट की पावर मिल रही है इंक्लूडिंग सोलर ते हाइडल। ਜਿਹੜਾ अपना कह सकते हैं केंद्र तो बिजली आ रही है और बाकी पूरी करके 7500 मैगावाट दे पा रही है पावरकॉम और 1500 का खप्पा जड़ा वो रह गया जिहदे चलदे पावर कट जिहड़े पंजाब भर विच लग रहे ने। जी हरप्रीत। गगन, एक गल मैं समझनी चाहना, जद तक गर्मी एकदम पीक ते आ गई है जिवें तुसीं अप्रैल दे विच कहा कि रिकॉर्ड डिमांड हैगी अप्रैल दे विच, इन्नी डिमांड कदे नहीं हुंदी, इस करके तुहानूं लगता है कि बिजली दे कट लग रहे हैं, इस करके पावरकॉम पूर्ति नहीं कर पा रहा या कोले की घाट है या मैनेजमेंट की घाट है? तिन्ने चीज़ों के विच या तिन्ने चीज़ें ही असर पा रही हैं? बिल्कुल हरप्रीत, बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि जी डिमांड तो वध ही गई हैगी है वो तो गर्मी वधन करके डिमांड वध गई है पर जिहड़ी सर्विस किते जाने थर्मल प्लांट
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਨੂਅਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਰ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੋ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਕੇਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਦਾ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਲਾਅ। ਔਰ ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 22.6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਜਾਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਦਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਲਾਂਟ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ 2 ਯੂਨਿਟ, 420 ਤੇ 250 ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ, 500 ਯੂਨਿਟ, 500 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 680 ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੋ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਗਨ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਊਗੀ, ਖਪਤ ਪੀਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1500 ਦਾ ਖੱਪਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੱਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਲੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੈਕ ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਛਵਾੜਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੀਸ਼ ਬਾਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਿਆਦੀ ਤੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਘੱਟ ਚਲਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 12 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਗਗਨ ਅਹੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਹੂਜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ। ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਮਡੀ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਸੀਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਜਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਸੰਗੂੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕਣਕ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 20 ਜੂਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਲਰੇਡੀ 40 ਤੋਂ 50% ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੱਲੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 40-50% ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾਈਏ, 3 ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਾਏ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗੇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਘਾਟ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਅਫਸਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਹੱਲੀ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। 40% ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਵਪਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ। ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 700 ਤੋਂ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਪੜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। leakage ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਲੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤਾਪ ਕਰ ਬੰਨੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਛਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ industry ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੁੱਪ ਜਵਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੌਜੀਕ ਕੀ ਹੈ? ਲੌਜੀਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪੀਕ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਜੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜਾ ਲੌਜੀਕ ਉਹ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਲੌਜੀਕ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੀਕ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਇਲਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੌਜੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰੋਪੜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਲਓ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ 15% ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਲਗਾ ਲਏ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਘਰ 'ਚ ਏਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਝੇਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ? ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 40 ਤੋਂ 45% ਜਾਂ 50% ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਗੋਡਾਊਨ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 15-20 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਫਟ ਹੁੰਦੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਵਾਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਪੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਵਿਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਵਿਚ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਤਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰੋ ਝੋਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ 10 ਦਿਨ ਡਿਲੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛੜ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਸਾ 44 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ 140 ਦਿਨ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਲੱਗੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਫੀਸਰ ਲਿੰਕਡ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 500-400 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਸਾ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 80% ਬਿਨਾ ਵਰਤੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੀ ਯੂਨਿਟ ਜਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਘੱਟ ਲੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅੰਡਰ ਲੋਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਦੀ ਉਹ ਓਵਰਲੋਡ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਵਧਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਡ ਤਾਂ ਵਧਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PSPCL ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। PSPCL ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ PSPCL ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ PSPCL ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 47 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ PSPCL ਦਾ 2650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। 47 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ 2650 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਦੇਣਾ 1277 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਦੇਣਾ 76 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਦੇਣਾ 95 ਕਰੋੜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ 95 ਕਰੋੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇਣਾ 95 ਕਰੋੜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ 95 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ PSPCL ਨੂੰ, ਔਰ ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਚਕਾਚਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਜਦ ਤੱਕ PSPCL ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ। VP ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਸਰ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੜਿਆ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। 500 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਏ ਨੇ, PSPCL ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਵਜੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ PSPCL ਦਾ ਦੁਆ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। PSPCL ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। PSPCL ਨੂੰ ਪੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। 2700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਲੇ, ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ 2700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਮੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ PSPCL ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, 47 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 3.25 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 15 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ। ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ? ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਯੂਨਿਟ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡਲ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਲੈਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਦੋਨੋਂ ਚਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਦਿਓ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਿਓ, ਰੈਗੂਲਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਲਓ। ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡ ਅਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠਣ ਮੇਰੇ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਪੀ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਜੀ ਯੂਪੀ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੀ ਲੇਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਲੋ 2-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸੈਟਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਸੀਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ, ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੀਅਤ। ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਨਤਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਥਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਸਮਥਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦਾ 80% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਚਾਹੇ 5000 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 80% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰ ਚੱਲੋ। ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। 600 ਯੂਨਿਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਕਰੈਕਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਟੈਰਿਫ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ 100% ਅਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਟੋਟਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੋਡ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ 600 ਯੂਨਿਟ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਮੀਟਰ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ PSPCL ਜਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰਡ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਪਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੀਟਰਡ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰਡ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਪਾਓ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਗਵਾੜਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ?
ਉਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜੇ ਲੈਣ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣੇ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਖਰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7-7 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਰਜੈਂਟ ਮਿਲਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸ ਮੀਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਨਾ ਅੜਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ 19-12 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਣ ਐਲਾਨਿਆ ਕੱਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਇਨਵਰਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵਿਲਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 4 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਲਾਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਏ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਡ ਆਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 15 ਦਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਐਤਕੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ, ਅੱਛੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਾ ਲੈ ਕਾਕਾ, 3 ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।